Sheetal Academy channel. Also press bell icon to get notification of our new videos. Hello friends, good afternoon. You are listening Community Radio Prakriti 93.4 MHz. We are students of Sheetal Academy Tulsipur. Now you are listening the program Be Dynamic with the Dynamic World presented by Sheetal Academy's student of Tulsipur with collaboration with famous community radio Radio Prakriti FM 93.4 MHz. This program takes place on every Saturday from 4:15 p.m. up to about 5 p.m. The main purpose of this program is to create innovative manpower and speaking there with large mass in English language. Having run the program, students will get chance to perform themselves out. Unclear message is that we don't assert we are only very fluent in English. We just learning student of Sheetal Academy. May we commit any mistake, we will be apologized as a learner. It is only our positive step in learning English. For supporting this step, we would like to say heartily thanks to Radio Prakriti for providing time and Sheetal Academy for encouraging us to take our foot step ahead. We hope that the action will help to expand horizon of knowledge. Friends, having considered problem of our listeners, it has been decided to run this program in half English and half Nepali. Now, we have already presented in the studio as program presenter. I am Ravi Pun. And it's me, Ranjana Bhattrai. Hello, namaste and welcome again. Program Be Dynamic with the Dynamic World को प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएका तपाई सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी मनहरुमा काँचको पर्दा पारिपट्टि बसी आफ्ना सृजनशील औला चलाई प्रविधिमा साथ दिने मित्र शंकर भुसाल सँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक दुबे रवि पुन अनि म रञ्जना भट्टराईको तर्फबाट तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको विश्वव्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँ हामीभित्र रहेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कमी कमजोरीलाई हटाउने उद्देश्यले शीतल एकाडेमी तुलसीपुर अनि सामुदायिक रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्जको संयुक्त साझेदारीमा तयार पारिएको हो। श्रोता, तपाईँ हामीलाई दाङ जिल्ला तथा यस आसपासका क्षेत्रहरूमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन 93.4 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेट अनलाइनमा radioprakriti.com लगइन गरेर संसारैभरि एकैसाथ यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, यो कार्यक्रम शीतल एकाडेमी तुलसीपुरका विद्यार्थीहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको 7th एपिसोड एनेकी 7औं श्रृङ्खला हो। हामी यस कार्यक्रममा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी सरल र सहज तरिकाले बोल्ने र तपाईँ हामी बीच भएको सामान्य कमी कमजोरीमा मलमपट्टि लगाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ र यस्तै किसिमका थुप्रै टिप्सहरू सेयर गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। र आजको कार्यक्रम हामी शीतल एकाडेमीका विद्यार्थीहरू यस कार्यक्रमको नियमित श्रृङ्खला लिएर तपाईको रेडियो सेटसम्म उपस्थित भइसकेका छौं र कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। Okay, the clock has changed direction. It is the turn of a melodious song and short commercial break. After this song and break, we'll be right back. Keep listening to radio.
Welcome back after this melodious song and short commercial break. Dear audience, we are in the 7th episode of the program Be Dynamic with the Dynamic World. We have already presented for leading the program ahead. Okay, dear listener, all students and other concerned with education. In last episode of the program, we had talked about how to remind. Today we are going to say you how to say you have forgotten. आदरणीय श्रोताहरू, गत प्रोग्राममा हामीले तपाईलाई अरूलाई स्मरण कसरी गराउने, स्मरण कसरी गराइ माग्न के कस्ता एक्सपोनेन्टहरूको युज गर्न सकिन्छ, कसैलाई याद दिलाउन के कस्ता एक्सपोनेन्टको युज गर्न सकिन्छ र आफूलाई स्मरण भएको कुरा जानकारी गराउन के कस्ता एक्सपोनेन्टहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता थुप्रै टिप्सहरू हामीले तपाईलाई शेयर गरेका थियौं। हामीलाई पूर्ण आशा छ कि तपाईले हामीले शेयर गरेका टिप्सहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने। श्रोताबिन, हामीलाई आशा छ कि हजुरले हाम्रो विगतका प्रोग्रामहरू पनि सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यदि हजुरले हाम्रो विगतका प्रोग्रामहरू सुन्दै आइराख्नु भएको छ भने हजुरले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हाम्रो एपिसोड पछि श्रृङ्खला बदल्दै गइरहनेछ। यदि हजुरले हाम्रो प्रोग्राम सुन्नु भएको छैन भने हजुरले हाम्रो शीतल एकाडेमीको युट्युब च्यानल र फेसबुकमा गएर पनि भिडियोहरू डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। Okay, listener, we are pretty sure you have understood properly about reminding. Dear listener, we have shared some tips about reminding, how to remind others, how to make you remind by others, and how do you express your view if you have remembered about something. In our last program, we had clarified it. So we have assumed that you are starving for new things. So today we have planned to fold new page. Today we will talk about saying you have forgotten. Let's suppose you have forgotten something. How do you express it? श्रोताबिन, आज हामी तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन खोजिरहेका छौं। मानव हामीले कुनै कुराको जिम्मेवारी पाएका थियौं र हामी त्यसको कार्य सम्पादन गर्न हामी भुल्यौं भने हामीले त्यसको जवाब कसरी दिने भन्ने कुरा आज हामीले सिक्ने छौं। Here we are leading ourselves direct to the topic. Without getting delay, let me present an example. Let's suppose tomorrow at 4 o'clock your brother has a bus ticket of Kathmandu. To catch this bus, he has to get up at least at 3:30 in the morning. And then he is not sure will he be able to wake up in the time or not. So now he planned how to get up. He asks you to make him wake up at 3:30 in the morning, but you have forgot. In this case, how will you say to your brother about the matter? Let's suppose in this case, how do you express your forget things? हामीले तपाईलाई बुझ्न सहज होस् भनेर एउटा उदाहरणबाट व्याख्या गर्नेछौं। उदाहरणमा विभिन्न एक्सपोनेन्टहरूलाई राखेर चेक गर्नेछौं। श्रोताबिन, तपाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। श्रोताबिन, आज हामीले यस एपिसोडमा यसभन्दा अघिका एपिसोडहरूलाई मध्यनजर गर्दै आजको एपिसोडमा फेरि अन्य अरू थप कुराहरू ल्याएका छौं जसले तपाईलाई केही हदसम्म अंग्रेजी बोल्न सहज बनाउनेछ। यसभन्दा अघिको एपिसोडमा हामीले आफूलाई जानकारी वा याद दिलाइदिनु होला भनेर अरूलाई भन्ने र त्यसको उत्तर कसरी दिने रिमाइन्डिङ एन्ड एन्सरिङ सिकेका थियौं र आजको एपिसोडमा हामीले कसैले याद दिलाइदिनु होला वा स्मरण गराइदिनु भनेर भनेको कुरालाई याद दिलाउन वा स्मरण गराउन भुलेपछि त्यसको जवाब कसरी दिने भन्ने कुराको टेक्निक सिक्ने छौं। त्यसको उदाहरणमा हामीले एउटा अवस्था लिएका छौं। जस्तै मानौ भोलि तपाईको भाइको काठमाडौँ जाने ठीक 4 बजेको टिकट छ र उहाँलाई बस पकड्न कम्तीमा पनि ठीक बिहान 3:30 बजे उठ्नु पर्नेछ। तपाईको भाइ ढुक्क हुनुहुन्न कि उहाँ ठीक समयमा उठ्नु सक्नुहुनेछ भन्ने कुरामा।
त्यसैले उहाँले योजना बनाउनुहुन्छ कि कसैको हेल्प माग्ने भनेर र त्यसैले उहाँ तपाईलाई ठिक बिहान 3:30 बजे उठाइदिनु होला भनेर सहयोग माग्नुहुन्छ र तपाई याद दिलाउन भुल्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईको भाइलाई यस बारेमा कसरी भन्नुहुनेछ? ल हेरौं यसलाई कसरी भन्ने तलको उदाहरणमा। Okay, dear listener, if the condition is evolved, we can express our forgotten things to brother in this way. Just as example, your brother may say in this way, "Excuse me, brother, you didn't make me awake up at the morning, did you?" Then you have to reply in this way, "I'm sorry, brother, I myself was in sound sleep." यहाँ हामीले माथिको अवस्था उदाहरणको रूपमा सिकाउन गइरहेका छौं। ध्यान दिएर सुनिदिनुहोला र कापी र कलम लिएर लेख्न नभुल्नुहोला। तपाईको भाइलाई याद दिलाउन भुल्दा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, "Excuse me, brother, you didn't make me wake up at the morning, did you?" यसको नेपालीमा, "यता सुन्नुस् त दाइ, तपाईले मलाई बिहान उठाउनु भएन हैन र?" अनि हजुरले जवाब दिँदा तपाई भन्नुहुन्छ, "I am sorry, brother, I myself was in sound sleep." मलाई माफ गर भाइ, म स्वयं आफै गैर निन्द्रामा थिएँ। यसरी तपाई उत्तर दिन सक्नुहुन्छ र यो हामीले लिएको एउटा उदाहरण हो। तपाई यही टेक्निक लगाएर आफूले भुलेको कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। श्रोताहरू, यदि तपाईले भर्खर मात्र रेडियो ट्युन इन गर्नुभएको छ भने हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज एन्ड प्रोग्राम विथ डायनामिक वर्ल्ड presented by Sheetal Academy's member. साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईले बुझ्नुभयो होला हैन र? Exponent number 1 को reply. Okay, listener, now we are going to on exponent number 2. Okay, listeners, here I am going to give you next condition. Think that your sister is in a small program. Program is going little longer than the expected time, and her bus is about to leave bus station. Chairman of the program has known about her problem, and she had talked about the problem before. Now he is busy with somebody. Now your sister is going to talk with him about time ran out. She left the bus. Let's see in conversation how do they express about forgotten things. श्रोता, यहाँ म तपाईलाई एउटा अर्को कन्डिसन दिन गइरहेकी छु। सोच्नुहोस् कि त हजुरको बहिनी एउटा सानो प्रोग्राममा हुनुहुन्छ। प्रोग्राम तोकेको समयभन्दा बढी समयमा चलिरहेको छ। त्यस प्रोग्रामको चेयरम्यानलाई हजुरको बहिनीको समस्याको बारेमा अवगत छ, किनकि उहाँले प्रोग्रामको चेयरम्यानलाई आफ्नो समस्याको बारेमा पहिले नै जानकारी गराइसक्नु भएको थियो। तर समय रफ्तारमा चलिरहेकोले हजुरको सिस्टरलाई निकै ढिलो भइसकेको थियो र प्रोग्रामको चेयरम्यान पनि अरूसँग कुरा गर्नमा बिजी हुनुहुन्छ। हजुरको बहिनीलाई बसले पनि छोडिसकेको छ र यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले फर्गटन थिङ्सको बारेमा एक्सप्रेस कसरी गर्नुहुन्छ? हेरौँ त तलको संवादमा। Okay, dear listeners, if the condition as above, you are chairman of the assembly, you can express in this way, just as example. Excuse me, Mr. Chairman, you haven't thought even a little about me. And in its reply, I am sorry, I have completely forgotten. श्रोताहरू, यदि माथिको कन्डिसनको चेयरम्यान हजुर हुनुहुन्छ भन्ने हजुरले आफ्नो कन्भर्सेसन यसरी एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ त। हेरौँ तलको उदाहरणमा। हजुरलाई हजुरको सिस्टरले सोध्नु पर्यो भने यसरी सोध्नु पर्ने हुन्छ। एक्सक्युज मी, चेयरम्यानलाई हजुरको सिस्टरले सोध्नु पर्ने भयो भने यसरी सोध्नु पर्ने हुन्छ। एक्सक्युज मी मिस्टर चेयरम्यान, यु हेभन्ट थट इभन लिटल अबाउट मी। सुन्नुहोस् महोदय, हजुरले मेरो बारेमा अलिकति पनि सोच्नु भएन है। त्यसपछि यदि हजुर नै यो प्रोग्रामको चेयरम्यान हुनुहुन्छ भने हजुरले यसरी रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ। आइएम सरी, आई हेभ कम्प्लिटली फर्गटन। मलाई माफ गर, मैले सम्पूर्ण तरिकाले बिर्सिसकेको थिएँ। आइएम सरी, मलाई माफ गर, मैले पूर्ण रूपमा बिर्सिएको थिएँ।
साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईले बुझ्नुभयो होला एक्सपोनेन्ट नम्बर 2 को रिप्लाई। ओके लिसनर्स, नाउ वी आर गोइङ टु एक्सपोनेन्ट नम्बर 3। Friends, let's suppose you and your friend had planned to go wedding procession of Ram. Then you have forgotten about your friend's wedding. Now your friend came to you for wedding party. Now, how do you express your forgottenness of the matter? Let's see the example. साथीहरू, यदि हजुरले भर्खर मात्र रेडियो ट्युन गर्नुभएको छ भने यो हो रेडियो प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्ज र हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ प्रोग्राम बी डायनामिक विथ द डायनामिक रोल प्रेजेन्टेड बाई द शीतल मेम्बर्स। साथीहरू, मानौ कि हजुर र हजुरको साथीले रामको वैवाहिक कार्यक्रममा जाने प्लान बनाउनु भएको थियो र अहिले हजुरको साथी हजुरलाई बिहेमा जाने भनेर भन्न आउनुभयो र हजुरले त्यो अवस्थामा बिहेमा जाने भन्ने कुरा नै बिर्सिदिनु भयो र यस्तो अवस्थामा हजुरले आफ्नो बिर्सेको पनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्नुपर्छ त? हेरौँ तलको संवादमा। According to the above condition, you have to talk in this way. Friend, haven't you prepared yourself for going friend's marriage? Let's suppose your friend came to you and he's asking like this. Friend, haven't you prepared yourself for going Ram's marriage? In its reply, you have to say, oh, sorry, I have lost my whole strength due to my domestic problem. I appear to have forgotten. साथी, माथिको कन्डिसनमा हजुरको साथी हजुरलाई वैवाहिक कार्यक्रममा जान आग्रह गर्दा हजुरले बिर्सिनु भयो भने हजुरले यसरी एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। मैले पहिले नै भनिसकेको थिएँ र हजुरले अब कसरी एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, कसरी एक्सप्रेस गर्नुपर्छ, हेरौँ तलको संवाद। हजुरको साथीले हजुरलाई सोध्नु पर्ने यसरी हुन्छ, फ्रेन्ड्स, haven't you prepared yourself for going friend's marriage? साथी, के तिमी साथीको बिहेमा जानका निम्ति तयार भएका छैनौ? यानी कि रामको बिहेमा है। देन you have to reply, यानी कि तपाईले यसरी रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ, oh sorry, I have lost my whole strength due to my domestic problem. I appear to have forgotten. ओ, मलाई माफ गर, मैले घरको समस्याको कारण सबै कुरा बिर्सिएको थिएँ। साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईले बुझ्नुभयो होला एक्सपोनेन्ट नम्बर 3 को रिप्लाई, हैन र? ओके लिसनर, नाउ वी आर गोइङ अन एक्सपोनेन्ट नम्बर 4। Here we have created a condition. Let's suppose your children have told to you to pay school fee at morning. Then they went to school. After returning, they are asking you about the matter. Here in the case, what types of exponents would you use to express your forgetfulness? Let's see an example. साथीहरू, यहाँ हामीले अर्को कन्डिसन सृजना गरेका छौँ। मानौ हजुरको छोरा वा छोरीले स्कुलको फी तिर्दिन हजुरलाई भन्नुभएको थियो। त्यसपछि उनीहरू स्कुल गइसक्नुभयो र फेरि फर्केर आएपछि उहाँहरू पुनः तपाईलाई सोध्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो छोरा र छोरीको फी तिर्दिनु भयो कि नै भनेर। र यस्तो अवस्थामा आफूले र हजुरलाई सोध्नुहुन्छ कि तपाईले हाम्रो फी तिर्दिनु भयो कि भएन भनेर। र यस्तो अवस्थामा आफूले भुलेको कुरा एक्सप्रेस गर्न हजुरले कस्तो एक्सपोनेन्टहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, हेरौँ तलको संवादमा। Okay, dear listeners, if the condition as above, we can express our things in this way. Example number 1, let's suppose you are parents and your children can ask in this way the question. The question is, we expected you have already paid our fee, haven't you? And its reply, you can reply as, sorry child, I had busy in the garden since you went, so I couldn't remember about it.
साथीहरू, माथिको जस्तै कन्डिसन हजुरहरूको दैनिक लाइफमा आइपर्यो भनेपछि हजुरहरूले यसरी संवाद कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको छोराछोरीले हजुरलाई फी तिर्नु भयो कि भएन भनेर सोध्दा यसरी सोध्नुपर्ने हुन्छ। We expected you have already paid our fee, haven't you? हामीलाई आशा छ कि हजुरले हाम्रो फी पहिले नै तिर्दिनु भएको छ, होइन र? त्यसपछि हजुरले रिप्लाई दिनु पर्यो भने हजुरले आफ्नो छोराछोरीलाई रिप्लाई दिनु पर्यो भने हजुरले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। Sorry child, I had busy in the garden since you went, so I couldn't remember about it. माफ गर बच्चा, म गार्डनमा एकदमै बिजी थिएँ, सो तिमी गएपछि मात्र मलाई अहिले अवगत भयो, मैले सम्झिन सकिनँ, मलाई माफ गर्नु है। साथीहरू, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सधैँपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरू, तपाईले बुझ्नुभयो होला एक्सपोनेन्ट नम्बर 4 को रिप्लाई। ओके लिसनर्स, नाउ वी आर गोइङ on exponent number 5. Now, we are creating a condition. Let's suppose you are going to get admission at Sheetal Academy. You have planned with your friend to get admission at Sheetal Academy after 2 days. After 2 days, your friend came to you for going to get admission, but you had gone out of the contact of that day. The next day, your friend asked you about your yesterday's thing. Now, how do you face the problem? That is the main thing. माथिको उदाहरण अनुसार मानौ तपाईँ र तपाईको साथी शीतल एकाडेमीमा भर्ना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ रे र भर्ना गर्नको लागि 2 दिनपछि भर्ना गर्न जाने भन्ने योजना बनाउनुहुन्छ। तर 2 दिनपछि तपाईको साथी एडमिसनको लागि तपाईलाई खोज्न आउँदा त्यो दिन तपाईँ सम्पर्कविहीन भएर बाहिर जानु भएको थियो रे। अर्को दिन तपाईको साथीले त्यो दिनको कुराको बारेमा सोध्दा तपाईँ अब कसरी त्यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ र त्यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ, त्यसलाई तलको उदाहरणमा हेरौँ। Okay, dear listener, if the condition is above, you can't talk about your forgiveness in this way. Let's suppose your name is Ram and your friend is asking to you in this way. Ram, why did you go out of contact yesterday? Didn't you get admission at Sheetal? Then you have to reply in this way. I'm still extremely sorry. I forgot to plan. I went to maternal's house. There was a network issue at that area. I'm extremely sorry. I forgot to plan. I went to maternal's house and there was a network issue at that area. श्रोताहरू, माथिको उदाहरणलाई म अंग्रेजी तथा नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। कृपया कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। उदाहरण यस प्रकार रहेको छ। तपाईको साथीले भन्नुहुन्छ, Ram, why did you go out of contact yesterday? Did you get admission at Sheetal? Ram, तिमी हिजो किन सम्पर्कविहीन भयौ? के तिमी शीतल एकाडेमीमा गयौ त? अनि त्यसको उत्तर दिँदा तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ, I am extremely sorry. I forgot that plan. I went to maternal's house. There was network issue of that area. म एकदमै धेरै दुखी छु। अब नेपालीमा I'm extremely sorry. I forgot that plan. I went to maternal's house. There was network problem in that area. यसको नेपालीमा भन्नुपर्दा त्यो एरियामा नेटवर्क प्रब्लम थियो। Let's suppose you have a foreigner friend. His name is Jimmy and he lives in Bhutan. You want to send a letter to him. Now you are at post office and you are talking to him about the price of postcard. मानौ तपाईको एउटा विदेशी साथी हुनुहुन्छ जसको नाम जिमी हो। उहाँ भुटानमा बस्नुहुन्छ र तपाईँ अब आफ्नो साथीलाई उहाँलाई भुटानमा चिठी पठाउन चाहनुहुन्छ र त्यसको लागि अब तपाईले हुलाकमा जानुपर्ने हुन्छ र अब तपाईँ हुलाकमा गएको सम्झिनुहोस् र तपाईँ यसरी कुरा गर्नुहुन्छ र तपाईँ त्यस हुलाकको अफिसरलाई पोस्टकार्डको बारेमा यसरी सोधिरहनु भएको छ। हेरौँ तलको संवादमा। Excuse me, how much is the postcard to Bhutan? And in this reply, the post officer have to reply as, I have forgotten, I am afraid. Why don't you ask at the counter? श्रोताहरू, माथिको जस्तै अवस्था हजुरको दैनिक चारैमा आइपर्यो भने हजुरले यसरी कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ कि तपाईले
यदि पोस्ट अफिसको अफिसरसँग पोस्टकार्डको प्राइसको बारेमा सोध्नुपर्ने भयो भने हजुरले यसरी सोध्नुपर्ने हुन्छ, एक्सक्युज मी, हाउ मच इज द पोस्टकार्ड टु भुटान? सुन्नुहोस् त, भुटानको पोस्टकार्डलाई कति पर्छ? त्यसपछि हजुरको नभए त्यस पोस्ट अफिसको काउन्टरवाला मान्छेले यसरी रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस पोस्ट अफिसको अफिसरले यसरी रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ, I have forgotten. I'm afraid. Why didn't you ask at the post counter? I have forgotten. मैले भुले, तपाईले किन काउन्टरमा गएर सोध्नुहुन्न? Let's suppose you are manager of Samsung mobile company. Your chairman is asking you about history of production. He is asking you what is the cost of Samsung i5. You have forgotten about the cost of production. In this case, how do you express your forgettingness with your chairperson? मानौ तपाई एउटा स्यामसङ मोबाइल कम्पनीको म्यानेजर हुनुहुन्छ र मानौ तपाईको कम्पनीको अध्यक्षले तपाईलाई स्यामसङ i5 मोबाइलको उत्पादन गर्दा हामीलाई कति मूल्य पर्छ र कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई सोध्नुहुन्छ र तपाई त्यस कुराको उत्तर तपाईले भन्न सक्नु हुँदैन र तपाईले त्यस प्रश्नको उत्तर भुल्नु भएको छ र तपाईले उत्तर भुलेको बेलामा आफूले कसरी त्यो कुराको एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ तपाईको अध्यक्षसँग। एक्जाम्पलमा लेट्स सपोज यु आर अ चेयरम्यान and you ask the question like this: do you remember exactly how much it cost us to launch our i5 model? And the chairman, and you have to answer in this way. If your chairman asks, do you remember exactly how much it cost us to launch our i5 model? Then you have to reply as I am sorry, but I have to admit that I don't remember. Once again, I am sorry, but I have to admit that I don't remember. माथिको उदाहरण म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु बुझ्न सहज होस् भनेर। तपाईको चेयरम्यानले तपाईलाई प्रश्न गर्दा डु यु रिमेम्बर एक्ज्याक्टली हाउ मच इट कोस्ट अस टु लन्च आवर i5 मोडल? के तिमीलाई थाहा छ, के तिमीलाई पक्का थाहा छ हाम्रो i5 मोडल हामीले लन्च गर्न हामीलाई कति पैसा लाग्छ? र तपाई यसरी उत्तर दिनुहुन्छ, I am sorry, but I have to admit that I don't remember. मलाई माफ गर्नुहोला, मैले भन्नु नै पर्छ कि मलाई याद छैन सर। Now, here I have created one next condition. In that condition, suppose your friend Deepak is asking about a good student to you. You are telling him about a very good student you went to a few months ago. साथीहरु, मैले यहाँ एउटा अर्को कन्डिसन सृजना गरेकी छु र त्यो कन्डिसनमा मानौ कि हजुरको साथी दीपकले हजुरलाई एउटा रेस्टुरेन्टको बारेमा सोध्नु भयो र हजुरले उसलाई एकदमै राम्रो रेस्टुरेन्टको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ जहाँ हजुर 4 महिना अगाडि जानु भएको थियो। माथिको जस्तै कन्डिसन यदि हजुरको दैनिक जीवनचर्यामा आयो भने हजुरले यसरी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त हजुरले कसरी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। For the video conversation, your friend have to talk in this way. Friends, would you tell me about a very restaurant around here? And in this reply, you must have to reply in this way. Sorry please, I had gone few months ago there. That restaurant is nearby Bani Chowk, but I forgot actually what the name is. म यसलाई नेपालीमा भन्न गइरहेकी छु हजुरलाई लेख्न र बुझ्न सहज होस् भनेर। हेरौँ कसरी भन्नुपर्छ त यसलाई नेपालीमा, यसको मिनिङ के हो त हेरौँ नेपालीमा। हजुरको साथीले हजुरलाई कुनै राम्रो रेस्टुरेन्टको बारेमा जानकारी पाउनु पर्यो भने यसरी सोध्नु पर्ने हुन्छ, साथी के तिमी यही नजिकको रेस्टुरेन्टको बारेमा मलाई भन्न सक्छौ? र यो प्रश्नको उत्तर हजुरले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ, सरी म त्यहाँ केही महिना अगाडि गएको थिएँ, त्यो रेस्टुरेन्ट बाइनी चोक अगाडि त छ तर त्यसको नाम के हो ठ्याक्कै मलाई त्यसरी याद भएन। साथीहरु, तपाईले माथिको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी भन्ने, हामीले कसैसँग केही कुरा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सबैपनको आभास लिन सकोस् तथा हाम्रो कुराप्रति सकारात्मक होस्। श्रोताहरु, तपाईले बुझ्नुभयो होला। श्रोताहरु,
समयले लगभग नेटो काटे जस्तो लाग्यो। प्रविधिमा साथ दिने मित्रको सङ्केत अनुसार यो कार्यक्रमको लागि भनेर छुट्याइएको समय बिट मार्ने तयारी गर्दैछ। श्रोताहरू, यो कार्यक्रम कति पनि अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्नेलाई त्यति लाभदायक नहोला, तर केही मात्रामा भए पनि अलिकति अङ्ग्रेजी बोल्ने र बुझ्नेहरूलाई भने केही राहत पुग्न सक्छ। यदि तपाईलाई अलिकति पनि अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन भने तपाईँ शीतल एकाडेमीमा गएर सिक्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि एड्रेस तुलसीपुर खलाइन दाङ बाइनी गेटदेखि 20 मिटर उत्तरतर्फ एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर I would like to repeat it 9865690527। मलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याउन गइरहेकी छु 9865690527 अथवा 9809565595। फेरि सुन्नुहोस् त 9809565595। हवस् त श्रोताहरू, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो सम्पर्क ठेगाना शीतल एकाडेमी तुलसीपुर 595@gmail.com मा सिधै आफ्ना सल्लाह र सुझाव पठाउन तथा शीतल एकाडेमी तुलसीपुरको कार्यालयमा गएर आफ्ना सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। आदरणीय श्रोताबिन, प्रोग्राम डायनामिकको लागि भनेर छुट्याइएको आजको निर्धारित समय यहीँ सकिन लागेको छ। छुट्टिएर जाने मन नहुँदै पनि समयको रफ्तारसँगै हामी पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जसले अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँ सबै श्रोताहरूलाई मनैदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। प्राविधिक कक्षमा रहेर आफ्ना सृजनशील औँलाहरू चलाइ हामी बोलेको आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक साथी शङ्कर भुषालसँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक म रविपुन अनि म रञ्जना कार्यक्रमको अर्को भाग यसै समयमा आउने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते, बाई बाई, टेक केयर।